ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ सूबे की सरकार कुछ नहीं कर रही। हमें लूटा हमारे देश के कानून ने, हमारे देश की नीतियों ने। नीतियां किसने बनाई? हमारे नीतिकारों ने, हमारे नेताओं ने। और वो नेता किसने चुने? वो आपने चुने। ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ सीएम पंजाब बन गए ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਛੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। 2022 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ओवरऑल इलैक्शन होंगे जिला प्रधान स्टेट प्रधान तो उस दे विच ही कांग्रेस का नवा प्रधान लगेगा। सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का लाइव कपड़ छाण का खास प्रोग्राम वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाज़र हाँ लाइव कपड़ छाण के इस प्रोग्राम के खास खबरां जिन्हां दे उत्ते गलबात हर रोज़ की तरह प्रोग्राम के अज भी करांगे। चर्चा बड़ी खास रहेगी क्योंकि गलबात जिस हिसाब के नाल पंजाब दे विच चरणजीत चन्नी होणां नूं घेरा पैण लग्या सियासी तौर के उत्ते सारियां धिरां हुण तक तां चरणजीत चन्नी के खिलाफ नहीं सी बोल रहीआं, पर हुण जिस तरह सियासी तौर के उत्ते ताणा बाणा उलझिआ है चरणजीत चन्नी दे वल्लों कीते गए वादे हजे उस कदर पूरे उस स्पीड दे विच पूरे नहीं हो रहे। तो हुण इस नूं लैके विरोधी बहुत सरगर्म होए ने। विरोधियों की सरगर्म सियासत तो बाद चरणजीत चन्नी का अगला पैंतरा की है इस दे उत्ते भी गलबात प्रोग्राम दे विच करांगे। उधर दूजे पासे CWC भाव के कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, उस दे विच नवे प्रधान लाउण दीआं तैयारियां कीतियां जा रहीआं ने। 2022 तक कांग्रेस नूं कौमी नवा प्रधान मिल जाएगा जिन्हां दे विच चर्चावां राहुल गांधी दीआं बहुत वड्डे पद्धर ते सूत्रां दे हवाले तक ते भी गल आखी गई कि कई ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ने कांग्रेस के उन्होंने वालों मता भी पेश किया गया सी राहुल गांधी के हित दे सूत्रां के हवाले दे नाल चर्चावां ने कि मीटिंग 'ਚ कुछ अंदर होया ते नाल ही ये भी चर्चा रही है कि इस मीटिंग के विच काफ़ी लंबी चौड़ी गलबात तो बाद ये आख्या गया है कि बहुत जल्द नवा प्रधान जिहड़ा मिलेगा। सोनिया गांधी के कामकाज तो भी जिहड़े सारे कांग्रेसी ने वो किते ना किते खुश भी नज़र आए हैं। हालांकि थोड़ी बहुत गैप जिहड़ी गर्मो गर्मी का माहौल भी रहा, जिस दरम्यान ये भी चर्चा आई कि सोनिया गांधी ने कहा है कि मैं पर एक्टिंग प्रधान होने के बावजूद भी पूर्ण प्रधान के तौर के उत्ते काम कर रही हाँ। सो अजिहियां चर्चावां इस मीटिंग के विचों बाहर आईयां। सो इस नूं लैके भी गलबात करांगे। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी भी उस बैठक के विच शामिल सी, उस दे उत्ते भी गलबात रहेगी। सुखबीर सिंह बादल एक बार फिर तो एक नवें तौर ते तरीकों के नाल पंजाब की सियासत 'च उतर रहे हैं। गल पंजाब की मुहिम छड्ड हुण ओह ब्रेकफास्ट विद सुखबीर बादल प्रोग्राम कर रहे हैं, उस दे उत्ते भी गलबात जी प्रोग्राम के विच करांगे। सब तो पहला साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार विजय मौर्या जी। मौर्या सब तो पहला सवाल मेरा यही कि जिस तरह के नाल चरणजीत चन्नी होणां नूं सियासी तौर के उत्ते घेरा पैण लग गया क्योंकि मनीष सिसोदिया उप मुख मंत्री दिल्ली वो बीते दिनां पंजाब आउंदे ने, BSF ते घेरा वधण दे उत्ते सारे पासों चरणजीत चन्नी नूं भी घेरा पिया होया। की लगता है ये सियासत तूं किद्दां वेख रहे हो हुण तुसीं? देखो गगन जी, लोकतंत्र और राजनीति विच जदों कोई सरकार दा मुखिया बन जाता है तो वह जवाबदेह भी बन जाता है जनता के प्रति, ओपोजिशन के प्रति। तो कहने का मतलब ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी CM बन गए पंजाब दे और जिस तरीके नाल उन्होंने कई कमिटमेंट्स कीतियां सीगियां कैप्टन अमरिंदर सिंह के दौरान जो शासनकाल चल रहा सी कैप्टन अमरिंदर सिंह का, उस चरणजीत सिंह चन्नी और रंधावा साहब, तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा होर भी कई कांग्रेस आगू जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह तो जवाबदेही मांग रहे सी कि बई पंजाब दे विच बेअदबियां दा की बनेगा, रेता माइनिंग कदों मुक्त होगी, भ्रष्टाचार कदों खत्म होएगा, रेता सस्ता कदों होएगा, रोज़गार कदों मिलेगा, बिजली समझौते कदों रद्द होणगे। ये सवाल करके कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कुर्सी तो लाया गया सीगा। और हुण जदों चरणजीत सिंह चन्नी CM पंजाब बन गए
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਛੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ BSF ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੋ ਕਿ CM ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਘੇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵਧਾਤਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ CM ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਕ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਖੈਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ BSF ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ BSF ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਆਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अब कांग्रेस ने चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने तो वो भी अपनी पार्टी के रोजगार कार्ड को तो भूल गए कि हमारी पार्टी ने कभी रोजगार कार्ड दिया था, रोजगार भत्ते की बात की थी। रोजगार कार्ड की बात नहीं कर रहे चन्नी साहब। अब चन्नी साहब एक नया कार्ड लेके आ गए, एक नया कागज लेके आ रहे हैं लोगों के हाथों में देने के लिए। वो कह रहे हैं कि ये 5 मरला कार्ड है, 5 मरले का कागज है, हम इसको देंगे लोगों को, 5 मरला जमीन देंगे। ये एक और बड़ा झांसा रोजगार कार्ड की तरह से चन्नी साहब का लेके आए हैं, चन्नी साहब लेके आए हैं। ਤੇ ਮਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਜੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। CWC ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਸੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰਿਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ G23 ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਟੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁਵਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, UP ਔਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੀਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2022 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ 2022 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਖਾਸ ਮਤੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। सबसे बड़ा देश का सदस्यता अभियान छेड़ने की शुरुआत 1 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक। दूसरी उसमें महत्वपूर्ण तिथि है 16 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर और ब्लॉक प्रेसिडेंट इत्यादि का चुनाव होगा। तीसरी महत्वपूर्ण तिथि है 1 जून 2022 से 20 जुलाई 2022 तक, जब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और PCC के मेंबर्स का चुनाव होगा। चौथी महत्वपूर्ण तिथि है 21 जुलाई 2022 से 20 अगस्त 2022 तक, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। और पांचवी महत्वपूर्ण तिथि है 21 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022, जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव होगा। और इसके ठीक बाद प्लेनरी सेशन में कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों इत्यादि के चुनाव की तिथि प्लेनरी सेशन जो प्रथा रही है वो उसको निर्धारित करेगा। ਤੇ ਮੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿਦ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਨੇਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। तो फिलहाल अकाली दल ने पूरा जोर लाता है और क्योंकि सुखबीर बादल इस टाइम अकाली दल के प्रेजिडेंट ने पंजाब दे
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, तो उन्होंने अगे भी एक नवी उन्होंने फ्यूचर के लिए एक बड़ी एक तरीके कह सकते कि उन्होंने भी जरूरी है कि जितना कि वो जितणगे तो उस तो बाद एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर तरीके नाल पंजाब दे विच स्थापित हो सकेंगे, क्योंकि हजे तक उन्होंने पिता की छत्र छाया उन्होंने ज़्यादा सी और हुण कल्ले तौर ने, हालांकि बादल साहब जिहड़े उन्होंने पिता ने उन्होंने नाल ही ने, पर फिर भी बड़ा फर्क पैंदा है कि जदों खुद अगे होने हैं और पिता पिछे हुंदा है तो उहदे विच जिहड़ी बच्चे की क्वालिटीज़ नूं ज़्यादा दिखा जाता है। सो हुण सुखबीर बादल ते सारे मोढे ते आ गई है, पंजाब दे इलैक्शन नूं जितण दी लैके अपनी टीम वो लगातार वधा रहे हैं, नवे नवे कार्यकर्ता उन्हां दी पार्टी 'च भी शामिल हो रहे हैं और आए दिन किते न किते मीटिंग 'च जा रहे, आम पब्लिक नूं मिलदे। अज लुधियाना फेरी विच भी कई मुहल्लियां दे विच जाके उन्होंने लोकां नूं मिलिया, लोकां नूं मिले और पार्टी की नीतियां रीतियां बताइयां दसियां उन्होंने। तो कुल मिला के अकाली दल सत्ता दे विच आउण लई हर जोर अजमाइश कर रहा है और सुखबीर बादल इसी ते काम कर रहे हैं। उन्होंने इसीलिए प्रोग्राम भी जिहड़ा ब्रेकफास्ट विद सुखबीर शुरू किया, यह भी एक तरीके नाल पब्लिक नूं जोड़न और आपस में तालमेल बिठाने का एक तरीका है। ये पहला तुसीं देखिया होना पंजाब दे विच 2017 विच कैप्टन विद कॉफ़ी प्रोग्राम चलिया सीगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह उदों लोगों को मिलते थे। तो उसी तरीके नाल एक नवा पैटर्न है कि किस तरीके नाल पब्लिक नाल जुड़िया जाए। तो सुखबीर बादल भी लोगों नाल जुड़ के इत्थे दे मसलियां नूं सुन के उन्होंने मसलियां दे हल करन दी गल्लां करदे पे है ताकि पंजाब दे विच अकाली दल दी सरकार बन सके। बिल्कुल। सो सुखबीर सिंह बादल ने जो कुछ इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के दरमियान किया, इस प्रोग्राम के दरमियान किया, वो भी तुहानूं सुणाने आ अपने आप डिवेलप कर सकीए। इत्थे पंजाब दी कांग्रेस है जिहड़ी अपने ही पावर जिहड़ियां शक्तियां स्टेट दियां वो सेंटर दे थल्ले दबी जांदियां। सब तो वड्डा एग्जाम्पल खेती कानून है, आ स्टेट सबजैक्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट सबजैक्ट है, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह उस कमेटी का मैंबर सी जिन्हें काले कानून बनाए। आ फिर पंजाब पुलिस किस वास्ते है? जिवें दिल्ली विच जिहड़ा मुख्यमंत्री है वो कल्ला म्यूनसिपल कमेटी का मैंबर ही है, पुलिस भी वो थल्ले नहीं आई। हालात हुण सेंटर की सरकार ने कीते है। बड़ा दुख है कि सूबे की सरकार कुछ नहीं कर रही। फॉर्म भराउण की लोड़ है? जे सरकार का फैसला हुंदा है कि सारिਆਂ ਨੂੰ माफ़ है तो फिर फॉर्म भराउणा थोड़ी हुंदा है, फिर तो सारिਆਂ ਨੂੰ एक बटन नाल ही सारे माफ़ हो जाते हैं। आ ਜਿਹੜੇ करते हैं, ਜਿਹੜੇ फॉर्म भराउंदे है, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ठगना चाहते हैं। नहीं कितने फॉर्म कितने की करता है? नहीं वो फॉर्म भरने की तो लोड़ ही नहीं। फॉर्म भरने की लोड़ है? वो तो बिजली महकमे नूं कहना इन्ना यूनिट फ्री है, फिर की है? फॉर्म थोड़ी भराई देंदे हैं। सो ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। आज क्या हो रहा है? हर 7 साल में किसान वर्ग की आमदन हर 7 साल में अपने बराबर के दूसरे वर्ग से आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। अगर दूसरे वर्ग के एक साल में 100 रुपए बढ़ते हैं तो किसान के एक साल में 84 रुपए बढ़ते हैं। अगले साल फिर यही अंतर, उसके अगले साल फिर यही अंतर, और 7 साल में आपका जो दूसरे वर्ग वाला है उसकी आमदन आपसे 2 गुनी हो जाती है, यानी आप उसके आधे रह जाते हो। और ये चलते चलते नतीजा है हमारे सामने। 1967 के अंदर जिस कर्मचारी के 100 रुपए तनख्वाह थी उसकी आज कम से कम 40,000 है, 400 गुना बढ़ गई है। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।